Hello students, আজি আমি ভিডিও ডিসকাস কৰিব ওলাইছো ক্লাস 10 এডভান্স ম্যাথমেটিক্সৰ কোঅৰ্ডিনেট জিওমেট্ৰি চেপ্টাৰৰ এক্সাৰসাইজ 9.2 কোৱেশ্চন নম্বৰ 10 ৰ পৰা সো কোৱেশ্চন নম্বৰ 10 কি দিছে what will be the equation of the line whose inclination theta is given by tan theta equal half and the y intercept of the line is minus 3/2 so দিয়া আছে tan theta equal half और y intercept c equal minus 3/2 so tan theta माने की याते theta तो आमार inclination बोली কৈছে so inclination যদি theta হয় তেনহলে tan theta তো आमार की হয় gradient হয় so m equal आमार half therefore the লিখিলা ওলি হল এটা given the required equation of the line is y equal mx plus c so y m or value ahil half yate ahil x और c er value palo minus 3/2 so y x by 2 minus 3/2 LCM lolo yate ahil 2 x minus 3 so twice y equal x minus 3 so answer hobo x minus twice y minus 3 equal 0 so yate ami gradient paisilo aru yate ami y intercept paisilo gote y equal mx plus c amar gradient from jitu tar ami value put kori dilo answer to pai golo so video to pause kori likhilo ami next question to lesu question number 11 dia ase soba if the gradient of a line is 2 so likhi lolo m equal to and it passes through the point this 1 minus 3 find the equation of the line question to second part ase ami hikin pisot korim so gradient dia ase etu aro point to dise etu so ami jano je gradient dia jodi thake eta line or gradient m aro x1 y1 point or majeri jori jai equation to hobo y minus y1 m into x minus x1 এটো আছিল গটিকে ইয়াতে আমি ইকুয়েশন তো লিখিলো आंसर তো কি হ'ব therefore এতে গিভেন লিখি ললো the required equation of the line y minus y1 m into x minus x1 y1 or value কিমান আছে minus 3 m or value 2 x1 or value kiman hol amar 1 y minus minus 3 to x minus 1 gote kiman hobo y plus 3 y 6 minus 2 gote jak ipine loi jodi jao 0 y 6 minus 2 minus y minus 3 so answer hobo y 6 minus y minus 5 equal 0 so first equation to ami find korilu jot amar gradient dia asil aru amar point to dia asil aru ei formula to use kori ami line to pai golo eta question to second part asil je ei line to jodi p55 point or majere jai so p55 point or majere jodi ei line to jai tene holi y er value to kiman so ami likhilom since the line passes through the point 5y therefore 2 into x or head ami put korim kiman 5 y to y thakil minus 5 equal 0 gote kiman pam ami ete 2 into 5 10 minus y minus 5 equal 0 so y equal y to ipine loi golo mane y hol 10 minus 5 equal 5 so y value to kiman ahil amar 5 so eikhine next আমি লৈছো question number 12 so video to pause কৰি লিখি লোৱা so question number 12 দিছে the area of a right angle triangle formed by the line 4x plus 3y equal k
with the coordinate axis is square unit. So find the value of k. এটা চাবা এতে যে এই যেটো লাইন এই লাইনটো x axis আৰু y axis এই দুটা এক্সিসৰ লগত আমাৰ এটা ৰাইট এংগল ফৰ্ম কৰিছে সো আলটিমেটলি লাইনটো থাকে এনেকৈ গৈছে সো লাইনটো হৈছে আমাৰ কি 4x + 3y = k সো এইখিনি আছিল আমাৰ কি x ইন্টারসেপ্ট মানে a এইখিনি আছিল আমাৰ b সো এই এটা আমাৰ রাইট এংগল ট্রায়াঙ্গল যদি আমি চাও এই এটা আমাৰ কি রাইট এংগল ট্রায়াঙ্গল সো এটো হৈছে বেস এটো হৈছে হাইট আৰু এটো হৈছে হাইপোটেনিয়াস তো আমি এই ইকুয়েশনটোক যদি আমি ইন্টারসেপ্ট ফর্মত লৈ যাও ইন্টারসেপ্ট ফর্মটো আছিল x/a + y/b = 1 ফর্মেটত লৈ গলে আমি x ইন্টারসেপ্ট মানে a এর ভ্যালু পাই যাম আৰু y ইন্টারসেপ্ট b এর ভ্যালু পাই যাম আৰু যত x ইন্টারসেপ্ট হৈছে বেস আৰু y ইন্টারসেপ্ট হৈছে হাইট সো এপ্লাই কৰি কেনে আমি পাই যাম যে এৰিয়াটো কিমান দিছে সো এরিয়া অফ দা ট্রায়াঙ্গল কিমান দিছিল আমাৰ দিয়া আছে 6 স্কয়ার ইউনিট সো এইখিনি দিয়া আছে সো আমাৰ গিভেন লাইন এটো সো আমি এটা কাম কৰি ইন্টারসেপ্ট ফর্মত লৈ যাও 1 4x/k 3y/k = 1 so x k/4 y k/3 = 1 therefore x intercept k/4 and y intercept k/3 so etu asil amar ki hobo triangular base aru etu hobo amar ki height or perpendicular therefore according to question area of the triangle equal to 6 square unit so the area of triangular kiman half into base into height equal 6 হয় না সো ভিডিওটো পজ কৰি ওপৰখিনি লিখি লম মই মুছি দিছো সো গটিকে আমি কিমান পালো হাফ বি এর ভ্যালু কিমান পাইছো বেস কিমান k/4 আৰু হাইট কিমান আছিল k/3 equal to 6 so what is k square 4 into 2 8 8 into 3 24 equals 6 so k square 24 into 6 so etu kiman hol amar 144 so k square equal 144 hole k equal kiman hobo √144 equal ±12 so amar etu asil answer so amar k er value pai golo kiman ±12 এইখিনি ঠিক আছে সো আমি নেক্সট এটা লৈছো কোশ্চেন নাম্বার 13 সো ভিডিওটো পজ কৰি লিখি লোৱা So question number 13 দিয়া আছে the midpoints of the sides of a triangle are 2 2 2 3 and 4 6 so এটা triangle আছে এই ট্রায়াঙ্গুলার মিড পয়েন্ট কেটা দিছে এই মিড পয়েন্ট বিলাক দিছে এটা দিছে 2 2 2 2 2 3 and 4 6 find the equation of the sides of a triangle so amar ei ditu triangle hobo a b c নাম দিলু d e f so amar d e f point dia ase ami ab equation bc equation ac equation to find koribo lage so ami ekhini jodi connect kori diu ena koi ইয়াতে আমি কি দেখা পাও যে ডি আৰু এফক যেটো কানেক্ট কৰিছে এটোটা মিড পয়েন্ট আমি জেনাৰেল মেথছত কি কৈছো তোমালোকে ট্ৰায়াঙ্গল চেপ্টাৰ পাইছা যেতিয়া এটা ট্ৰায়াঙ্গলৰ যদি এটা ট্ৰায়াঙ্গলৰ বাকি দুটা সাইডৰ মিড পয়েন্ট যদি আমি কানেক্ট কৰি দিম ই থাৰ্ড সাইডৰ আমাৰ কি হ'ব প্যাৰালেল হয় মানে এই দুটা লাইন আমাৰ কি হ'ব প্যাৰালেল ঠিক আছে কথাখিনি এবাৰ চাবা যে সাপোজ এ B, C at a triangle D and E are the midpoints of AB and AC respectively.
সো এই যদি ডি আৰু ই পইণ্টটো কানেক্ট কৰি যেটো আমি লাইন সেগমেন্ট পাম এই লাইন সেগমেন্টটো আমাৰ সদায় কি হ'ব বিসিৰ প্যাৰেলাল হয় তোমালোকে জেনেৰেল মেথছত পাইছা সো সেই কনসেপ্টটো আমি ইয়াতে এপ্লাই কৰিম এটা কেনেকৈ এপ্লাই কৰিম চাবা ইয়াতে কনসেপ্টটো যে এপ্লাই কৰিম কেনেকৈ কৰিম যে যেতিয়া আমি 2 2 আৰু 2 3 পইণ্টৰ মাজেৰে যোৱা যেটো লাইনৰ যদি আমি গ্ৰেডিয়েন্ট ফাইন্ড কৰি লং ইয়াৰ তেনেহলে এটু গ্ৰেডিয়েন্ট ইয়াৰ লগত ইকুৱেল হ'ব আমি কি পাইছো দুটা প্যাৰেলাল লাইনৰ গ্ৰেডিয়েন্টটো সদায় কি হয় সেম হয় কিয় সেম হয় চাবা কথাটো সে এটু হৈছে x o x ড্যাশ y o y ড্যাশ সো সাপোজ দুটা প্যাৰেলাল লাইন এনা কৈ আছে সো গ্ৰেডিয়েন্ট মানে প্যাৰেলাল লাইন মানে ইহতে x এক্সিসৰ লগত সেম এংগল কৰিব যদি সেম এংগল কৰে তেনেহলে ইয়াৰ tan থিটা এইটো tan থিটা আমাৰ কি হয় সেম হয় হয়নে সো এইটো tan থিটা আমাৰ কি হ'ব সেম হ'ব সো গটিকে আমি 2 2 আৰু 2 3 পইণ্টৰ মাজেৰে যোৱা এই লাইন সেগমেন্টৰ যদি গ্ৰেডিয়েন্ট ফাইন্ড কৰো সেম গ্ৰেডিয়েন্ট ইয়াতে এপ্লাই কৰিম কৰি কেনে বাকি আমি বিসি ইকুৱেচনটো আমি ফাইন্ড কৰিম কেনেকৈ চাবা সো আমি ফিগাৰটো ড্ৰ কৰি লম লিখিম gradient of the line joining the points 2 2 and 2 3 is m1 equal কি আছিল y1 m equal আমি লিখিম y2 minus y1 divided by x2 minus x1 so y2 আছে আমাৰ 3 y1 আছে 2 x2 আছে 2 x1 আছে 2 3 y minus y1 divided by x2 minus x1 so ইয়াৰ গ্ৰেডিয়েন্টটো কিমান হ'ল 1/0 so এটো কিমান হ'ব not define so প্ৰথমটো ক্ষেত্ৰত আমাৰ গ্ৰেডিয়েন্টটো আমি ডিফাইন কৰিব নোৱাৰো not define or infinity ঠিক আছে so 1/0 ৰাখি দিব পাৰো বা not define বা infinity লিখি দিলো আমাৰ কোনটো পইণ্টৰ আছিল 2 2 and 2 3 so এইটো লাইনৰ যেটো গ্ৰেডিয়েন্ট গটে ইয়াৰো গ্ৰেডিয়েন্ট কি হ'ব সেম হ'ব গটিকে আমি লিখিম therefore the equation of the line BC is এই ফিগাৰটো ড্ৰ কৰি থৈ দিবা তেতিয়া বুজাত সুবিধা হ'ব BC is কি লিখিম equation line BC which passes through the point এই BC লাইনটো কোনটো পইণ্টৰ মাজেদি গৈছে 4 6 having gradient or slope কিমান পালো আমি infinity ঠিক আছে গটিকে আমি জানো কি যে এটা লাইনৰ যদি গ্ৰেডিয়েন্ট জানো আৰু যদি হি যোৱা পইণ্টৰ যদি ভ্যালুটো জানো যে x1 y1 ৰ মাজেদি যায় তেনহলে ইকুৱেচনটো কি আছিল y - y1 m * x - x1 সো ইয়াৰো আমি গ্ৰেডিয়েন্ট পালো কিমান ইনফিনিটি আৰু পইণ্টটো পালো 4 6 সো এই ইকুৱেচনটো আমি বহাই দিম সো ইকুৱেচনটো কি হ'ব y - y1 m * x - x1 সো y - y1 মানে কিমান 6 m কিমান পাইছো ইনফিনিটি x - x1 কিমান 4 হৈ গল সো এটো হৈছে 6 টো কি আছিল y 4 টো কি আছিল x1 m মানে কিমান পাইছো ইনফিনিটি ভ্যালু বহাই দিছো আৰু এটোটো আমি জানো অলৰেডি গটিকে ভিডিওটো পজ কৰি লম ওপৰ পিনে মুছি দিছো গটিকে ইয়াতে কি আহিল আমাৰ y - 6 এই ইনফিনিটিটো মই লিখিব পাৰো কিমান 1/0 x - 4 সো ক্ৰস মাল্টিপ্লিকেশন কৰিলে 0 * y - 6 আৰু ইপিনে থাকিল x - 4 সো x - 4 = 0 সো আমি এটা লাইন পাই গলো কার পালো BC ইকুৱেচনৰ লাইনটো পাই গলো x - 4 = 0 এতিয়া আমি ফাইন্ড কৰিম এবাৰ AC সো AC এর ইকুৱেচনটো ফাইন্ড কৰাৰ আগতে আমি কি কৰিম 2 2 আৰু 4 6 পইণ্টৰ মাজেৰে যোৱা সো AC এর প্যারালাল কি হ'ব 2 2 আৰু 4 6 কাৰণ এই দুটা মিড পইণ্ট গটিকে এটো মিড পইণ্ট কানেক্ট কৰিছো মানে এইটো সাইডৰ প্যারালাল হ'ব গটিকে ইয়াৰ আমি স্লোপটো ফাইন্ড কৰো therefore slope বা gradient of the line
passing through the point. So point to কি হ'ব আমাৰ 2 to n 4 6 is. So কি হ'ব আমাৰ m2 equal y2 minus y1 divided by x2 minus x1. So y2 আছে 6, y1 আছে 2, x2 আছে 4, x1 আছে 2. 6 minus 2 4, 4 minus 2 2. গতিকে কিমান আহিল আমাৰ ইয়াতে গ্ৰেডিয়েণ্টটো 2. গতিকে বাকি সেন্টেন্সটো লিখি আছো নেক্সট. সো কি হ'ব দা ইকুয়েশন অফ দা লাইন, এটু লাইন কি হ'ব আমাৰ এসি. সেন্টেন্স আগৰটো দৰে একে এসি হুইচ পাসেস থ্ৰু দা পয়েন্ট, কোনটো পয়েন্টৰ মাজেৰে গৈছে পাসেস থ্ৰু দা পয়েন্ট, কোনটো এসি পয়েন্টটো কোনটোৰ মাজেৰে গৈছে 2 3. হেভিং স্লোপ কিমান পালো আমি এবাৰ কিমান পালো 2. therefore y minus y1 এটা m2 লিখি দিলো, আগৰটোত m1 লিখি লবা আৰু মই এটা m2 লৈছো. সো ইকুয়েশনটো কি হ'ব ভ্যালু বিলাক বহাই দিও আমি. এটো আছিল ইকুয়েশনটো y minus y1. সো y minus y1 মানে কিমান আছে 3, m2 মানে কিমান আছে 2, x minus x1 মানে কিমান পালো 2. সো ইকুয়েশনটো কি হ'ব ইকুয়েশনটো আমি লিখি লওঁ y minus 3 twice x minus 4. So twice x y পিনে নিলো minus y minus 3 ফেলে plus 3 minus 4 minus 1 equal 0. So আমি কোনটো লাইনৰ ইকুয়েশন পাই গলো এবাৰ AC ৰ ইকুয়েশন আমাৰ ফাইন হৈ গল. So twice x minus y minus 1 equal 0. So আমাৰ এতিয়া লাস্ট কি আছে আমাৰ AB আছে. So AB ৰ কাৰণে আমি কি কৰিম এই F আৰু E পইণ্টৰ মাজেৰে যোৱা লাইনৰ ইকুয়েশনটো ফাইন কৰিম. সৰি কি কৰিম স্লোপটো. therefore slope of the line passing through the point এবাৰ কোনটো হ'ব আমাৰ এবাৰ কোনটো কোনটা পয়েন্ট যে 2 3 and 4 6. সো 2 3 4 6 তো আমাৰ AB ৰ প্যাৰেলাল, গতিকে m3 ইকুৱেল y2 minus y1 divided by x2 minus x1. সো y2 ৰ ভ্যালু কিমান হৈছে আমাৰ এতে 6, x2 6 আৰু y1 ৰ ভ্যালু হৈছে 3, x2 ৰ ভ্যালু হৈছে 4 and x1 ৰ ভ্যালু হৈছে 2. So 3 4 minus 2 করতে কিমান আহিল 2. সো আমি এৰ টুৰ আমি স্লোপ পাই গলো কিমান পালো 3/2. সো ইয়াৰ যদি স্লোপ 3/2 তেনেহলে ইয়াৰ প্যাৰেলাল লাইন AB ৰ স্লোপ কিমান হ'ব 3/2. সো therefore ইকুয়েশন অফ দা লাইন এবাৰ কি হ'ব আমাৰ AB which is passing through the point. এই AB লাইনটো কোনটো পয়েন্টৰ মাজেৰে গৈছে 2 2, having slope কিমান আছে 3/2. গতিকে আমি therefore ইকুয়েশন অফ দা লাইন আমি ভ্যালু খিনি বহাই দিও y মাইনাস কি হ'ব এতে y মাইনাস y1 মানে কিমান হল 2, m3 ৰ ভ্যালু কিমান পাইছো 3/2, x মাইনাস কিমান হল 2. সো ক্রস মাল্টিপ্লিকেশন কৰো, ক্রস মাল্টিপ্লিকেশন কৰিলে 3 পিনে আহিল y minus 2 আৰু ইপিনে থাকিল 3, সৰি m3 ভ্যালু 3/2 2y minus 3 ইপিনে আহিল x minus 2. So twice y minus 4 3x minus 6. So answer to about 3x twice y pinil minus twice y minus 4 pinil plus 4 minus 6 equal 0. So answer to whole 3x minus twice y minus 2 equal 0. So amar AB ro amar line to ahi gol. So 3x minus twice y minus 2 equal 0. So এইখিনিয়ে গতিকে আমি ইয়াতে কি কৰিলো জাস্ট ফার্স্টতে আমার মিড পয়েন্ট কানেক্ট করার কারণে এই যেটো লাইন এই লাইনৰ আমি স্লোপটো ফাইন কৰি ললো. সো এই স্লোপটো যেহেতু ইয়াৰ যেটো লাইন এই লাইনটো যেহেতু ইয়াৰ প্যাৰেলাল, গতি ইয়াৰ স্লোপটো যি হ'ব ইয়াৰ স্লোপটো কি হ'ব সেম হ'ব আৰু পাসিং থ্ৰু দা পয়েন্ট 2 2. সো আমি এই ফর্মুলাটো এপ্লাই কৰি গতিকে এটা ইকুয়েশন ফাইন কৰিলো. ইয়াৰ আৰু এটা মেথড আছে, হেতু মেথড দীঘল হ'ব. তোমালোকে যদি মিড পয়েন্ট থিওৰাম এপ্লাই কৰা এটা x1 y1 x2 y2 x3 y3 লৈ কেনে যদি মিড পয়েন্ট থিওৰাম এপ্লাই কৰি যদি কৰা তেনেহলে মেথডটো ইয়াতকৈ অলপ বেছি দীঘল হ'ব. সো মোৰ হিচাপত একটু বেছি শর্ট হৈছে আৰু হেতু মেথড এপ্লাই কৰিব গলে তোমালোকৰ কাৰণে দীঘল হ'ব. সো এইটো মেথডতে বেছি গুৰুত্ব দিয়া, কাৰণ তোমালোকে যেহেতু ফর্মুলা এটা পাইছা স্লোপ গ্ৰেডিয়েন্ট পাইছা, গতিকে এইটো এপ্লাই কৰিবা ঠিক আছে. সো আজি কোৱেশ্চন নম্বৰ আমাৰ 13 লৈকে কমপ্লিট হল. সো নেক্সট ভিডিওত আমি কোৱেশ্চন নম্বৰ 14 ৰ পৰা ডিসকাস কৰিম. সো ভিডিওটো কেনেকুৱা পালা কমেন্টত জনাই দিবা, কিবা যদি ডাউট আছে কবা আৰু চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি লবা. থ্যাংক ইউ.